નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે લાગ્રાન્જિસ ઇક્વેશન ઓફ મોશન ફ્રોમ હેમિલ્ટોન્સ પ્રિન્સિપલ ફોર એ કન્ઝર્વેટિવ સિસ્ટમ. લાગ્રાન્જિયન ઇક્વેશન ઓફ મોશન આપણે ડિરાઈવ કરવાનું છે હેમિલ્ટોન્સ પ્રિન્સિપલનો ઉપયોગ કરી, એટલે કે એનું કંઈક આપણે યુઝ કરશું ફોર્મ્યુલા, અને કન્ઝર્વેટિવ સિસ્ટમ માટે આપણે લાગ્રાન્જિયન ઇક્વેશન ઓફ મોશન આપણે ડિરાઈવ કરવાનું છે. In previous lecture, we already discussed about the same topic, Lagrange's equation of motion from Hamilton's principle for conservative system. But here, second theory. In previous lecture, we study about the first part of this theory. Barabar, that is the someone change, and that theory also something change. In previous lecture, using Lagrangian function L is equals to T minus V. That is the difference between kinetic energy and potential energy that gives the Lagrangian. But in this theory, we derive using Lagrangian function as a L is a function of Qj dot and T. The Qj is coordinate, Qj dot is coordinates time derivative, that means the velocity, and time T. બરોબર છે. એટલે આપણે હવે આ થિયરી જે છે એનું ડેરિવેશન, આનો ઉપયોગ લાગ્રાન્જિયન એઝ એ ફંક્શન ઓફ qj dot and t. In previous theory we discussed about same topic, but Lagrangian L is equals to t minus v. બરોબર છે. ચાલો, the line integral of conservative system from time t1 to t2 is, conservative system માટે time interval t1 થી t2 માટે line integral કેવી રીતે લખાય એ આપણે જાણીએ છીએ. Already we studied in previous lecture. Therefore I is equals to integration t1 to t2 L is a function of qjt, qj dot t and t dt. બરાબર છે. એનો અર્થ એવો કે qj t નું ફંક્શન છે, qj ડોટ પણ t નું ફંક્શન છે, અને t is also a function of t and dt. બરાબર છે. According to Hamilton's variational principle, the variation of the line integral, એટલે કે હેમિલ્ટન પ્રિન્સિપલ વેરિએશનલ પ્રિન્સિપલ મુજબ લાઇન ઇન્ટિગ્રલ ની અંદર કેટલું વેરિએશન આવે, બરાબર છે, એને આપણે ડેલ્ટા i વડે ડિનોટ કરીએ છીએ. ડેલ્ટા i is equals to ડેલ્ટા integration t1 to t2 L is a function of qj dot t dt is equals to 0. એના બરાબર આપણે શું લઈએ છીએ? 0 લઈએ છીએ. If we account for all possible path, એટલે કે આપણે દરેક પાથ શક્ય છે એટલા બધા જ પાથને આપણે કન્સિડર કરીએ, એકાઉન્ટ કરીએ, બરાબર, for of motion of the system in configuration space, એટલે કે આપણી જે એન્ટાયર કન્ફિગ્યુરેશન છે એમાં, and label each with the value of a parameter alpha. We introduce a new parameter alpha. We already discussed about how to introduce a new parameter alpha. We already discussed in previous lecture. બરાબર છે. તો આગળના લેક્ચર રિવાઇઝ કરી લેજો એટલે આઈડિયા આવી જશે. Then path are represented by qj is a function of t alpha, and hence I also becomes a function of alpha. Thus, એટલે કે ઇન્ટિગ્રલ જે છે લાઇન ઇન્ટિગ્રલ i વડે જે દર્શાવીએ છીએ, બરાબર છે, એટલે કે આલ્ફા પેરામીટર, જો qj પહેલા t નું ફંક્શન હતું, હવે qj છે એ જ t અને આલ્ફાનું ફંક્શન થાય, તો લાઇન ઇન્ટિગ્રલ i જે છે એ પણ કેનું ફંક્શન થાય? આલ્ફાનું ફંક્શન થાય. Therefore I function of alpha is equals to integration t1 to t2 Lagrangian is a function of qj જે છે ફંક્શન કેનું છે? t alpha. qj dot is a function of t alpha and t dt. બરાબર છે. નાવ હવે બંને બાજુ આલ્ફાની સાપેક્ષે ડેરિવેટિવ કરો, શું મળે? તો del I alpha upon del alpha is equals to integration t1 to t2 summation over j, because qj, here qj
and here qj dot. ફર્સ્ટ કોર્ડિનેટ હોય તો q1 હોય, q2 હોઈ શકે, q3 હોય, q4. many coordinates are available in our entire configuration space. બરાબર છે. તો દરેક માટે જનરલ ફોર્મમાં લખવું હોય તો સમેશન ઓવર જે. હવે આ l જે છે એ qj ડોટ અને t નું ફંક્શન છે. તો પેલા l નું qj ની સાપેક્ષે ડિફરન્શિએશન એટલે del l by del qj ડોટ. હવે qj જે છે એનું આપણે આલ્ફા ની સાપેક્ષે કરી, કારણ કે બંને બાજુ આલ્ફા ની સાપેક્ષે ડિફરન્શિએશન કરવાનું છે. તો del qj upon del આલ્ફા પ્લસ સેમ l નું qj ડોટ ની સાપેક્ષે એટલે therefore del l by del qj ડોટ. qj ડોટ નું આલ્ફા ની સાપેક્ષે del qj ડોટ upon del આલ્ફા પ્લસ t. l નું t ની સાપેક્ષે del l by del t અને t નું આલ્ફા ની સાપેક્ષે del t by del આલ્ફા and dt. બરાબર છે. here there is no time variation along any path. એટલે કે ટાઈમ વેરિએશન અહીં આપણા કિસ્સાની અંદર આપણે એને એવોઇડ કરીએ છીએ અથવા તો છે નહીં એવું કહેવા માંગે છે. along any path એટલે કે કોઈ પણ પાથ તમે ચૂઝ કરો, there is no time variation એટલે ટાઈમ વેરિએશન થતું નથી. એટલે ટાઈમ n also at end points અને એન્ડ પોઈન્ટ ઉપર પણ ટાઈમ વેરિએશન છે ને. hence del t by del alpha is 0. this is important. del t upon del alpha is 0. જો ટાઈમ વેરિએશન છે જ નહીં તો એનું with respect to anything એનો આન્સર હંમેશા કેવું આવે, ડેરિવેટિવ ઓફ એનીથિંગ, તો એનો આન્સર શું આવે 0. along all paths એટલે દરેક પાથ માટે શું થાય, del t by del alpha જે છે એ શું થાય 0. તો આમાંથી del t by del alpha છેલ્લી ટર્મની અંદર છે, તો આ છેલ્લી ટર્મ શું થઈ જાય 0 થઈ જાય. વધે શું, ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ ટર્મ વધે. હવે આ ઇક્વેશનમાં બંને બાજુ d આલ્ફા વડે મલ્ટીપ્લાય કરાવો અને આ ઇન્ટિગ્રેશન અને સમેશન છે એ સેપરેટલી બંને ટર્મ જે છે ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ ટર્મને સેપરેટલી આપી દો. એટલે આ બે વસ્તુ સેપરેટલી આપવાની છે કારણ કે અહીંયા કાઉન્સની બહાર છે એટલે બંનેને લાગુ પડશે અને બંને બાજુ d આલ્ફા વડે મલ્ટીપ્લાય કરાવો. બરાબર. તો આપણને નવી ટર્મ શું મળશે એ અહીંયા કણ લખેલ. therefore multiplying the above equation by d આલ્ફા. બરાબર. એટલે એ જ વસ્તુ છે, d આલ્ફા વડે મલ્ટીપ્લાય. therefore del I is a function of alpha by d alpha into d alpha is equals to integration t1 to t2 summation over j. first term del l by del qj into del qj by del alpha d alpha dt. જો આ dt કોણ ગુણાશે અને del alpha d alpha વડે આપણે ઓલરેડી ગુણી છે. બરાબર. વચ્ચે પ્લસના પ્લસ integration t1 to t2 summation over j del l by del qj dot into. હવે આને હું કાંઈક અલગ રીતે લખું છું. જો આ ટર્મમાં શું છે, qj ડોટનું આલ્ફાની સાપેક્ષે ડેરિવેટિવ છે. તો હવે qj ડોટનું આલ્ફાની સાપેક્ષે, તો qj ડોટ મારે જોતું હોય એટલે કે વેલોસિટી, તો કોઓર્ડિનેટનું ટાઈમની સાપેક્ષે ડિફરન્શિએશન થાય એટલે del qj upon del t લખાય. એટલે જો આ રહ્યું એકવાર del qj upon del t આવી. બરાબર. હવે એનું આલ્ફાની સાપેક્ષે એટલે એનું બીજી વાર આલ્ફાની સાપેક્ષે છેદમાં આલ્ફા આવી ગયા, એનું બીજી વાર એટલે del સ્ક્વેર qj થઈ ગયું. એટલે એને આવી રીતે લખેલું છે. બરાબર છે. એની જગ્યાએ આ ટર્મ લખેલી છે. બે વસ્તુ સેમ જ છે, અલગ રીતે લખેલી છે. ઇન્ટુ ડી આલ્ફા ડી. બરાબર છે. હવે આ સેકન્ડ ટર્મ જે છે, સેકન્ડ ટર્મનું આપણે ઇન્ટિગ્રેશન બાય પાર્ટ્સથી આપણે એનું સોલ્યુશન મેળવવાનું થશે. ઇન્ટિગ્રેશન બાય પાર્ટ્સ મેથ્સનો ઇન્ટિગ્રેશનનો એક રૂલ છે, એનો આપણે ઉપયોગ કરશું. વારંવાર એનો આપણે ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ અને કરવાનો થશે. બરાબર છે. એટલે ફર્સ્ટ
ટર્મ એમનેમ રહેશે. સેકન્ડ ટર્મનું ઇન્ટિગ્રેશન બાય પાર્ટ્સથી એનું તમને નોટની અંદર ફોર્મ્યુલા પણ આપેલું છે બે વેરિયેબલ માટે. જો નોટ ઇન્ટિગ્રેશન બાય પાર્ટ્સ ફોર્મ્યુલા છે. ઇન્ટિગ્રેશન uv du dv ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ u એમનેમ બરાબર ઇન્ટુ ઇન્ટિગ્રેશન v dv વચ્ચે માઇનસ ઓલ ઇન્ટિગ્રેશન d બાય du ઇન્ટુ u એટલે du બાય du થાય ઇન્ટુ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ v dv. આ એનો નિયમ છે બે વેરિએશન. હવે આપણે જે છે u નો રોલ જે છે આ જે છે એ આપણા માટે u થશે. શું થશે? u થશે. અને આ જે છે એ આપણા માટે v થશે. બરાબર? પહેલી ટર્મ u થશે, બીજી ટર્મ v થશે. ચાલો ઇન્ટિગ્રેશન બાય પાર્ટ્સમાં પહેલા u ઇન્ટુ ઇન્ટિગ્રેશન v dv એટલે u ના u તો આ એમનેમ જ આવશે. ફર્સ્ટ ટર્મ એમનેમ જ છે, વચ્ચે પ્લસ છે એટલે પ્લસ એટલે u એટલે આ ઇન્ટુ આનું ઇન્ટિગ્રેશન કરો એટલે એક ડિફરન્શિએશન કેન્સલ આઉટ થાય એટલે શું થાય? del qj upon del alpha. ચાલો છે જો આ એમનેમ ફર્સ્ટ ટર્મ એમનેમ આ એમનેમ del l by del qj ડોટ આ u બરાબર ઇન્ટુ શું છે? v ઇન્ટિગ્રેશન v dv એટલે del qj upon del alpha. ટાઈમ લિમિટ ક્યાંથી છે? t1 થી t2 d alpha વચ્ચે માઇનસ ના માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન શું છે? u નું ડિફરન્શિએશન કરવાનું એટલે t ની સાપેક્ષે અહીંયા આપણામાં d એટલે d બાય જો આ સમેશન છે એમાં એટલે સમેશન ઓવર છે d બાય dt. અહીંયા u ની જગ્યાએ શું છે? આ u એટલે del l by del qj ડોટ આવી ગયું del l by del qj ડોટ ઇન્ટુ ઇન્ટિગ્રેશન v dv એટલે આનું ઇન્ટિગ્રેશન શું થાય? એકવાર ડિફરન્શિએશન કેન્સલ થાય એટલે del qj upon del alpha છે del qj upon del alpha d alpha dt બરાબર છે. હવે એટ એ ફિક્સ એન્ડ પોઈન્ટ del qj upon del alpha એટ લિમિટ t1 to t2 is equals to 0 એટલે આ સેકન્ડ ટર્મ શું થઈ જાય? 0 બરાબર એટલે એ કેન્સલ થઈ જાય. બરાબર છે. હવે આપણી પાસે આ બે ટર્મ વધે. બરાબર છે. તો હવે એ બે ટર્મ વધેલી છે એની અંદરથી શું કરવાનું છે? જો આટલું કોમન કાઢવાનું ઇન્ટિગ્રેશન t1 થી t2 સમેશન ઓવર j આમાંય છે ઇન્ટિગ્રેશન t1 થી t2 સમેશન ઓવર j બરાબર d alpha dt છે આ d alpha dt આ d alpha dt આ ઇન્ટિગ્રેશન સમેશન આમાં ઇન્ટિગ્રેશન સમેશન. હવે બીજું છે તો કે છે del qj upon del alpha આ del qj upon del alpha બરાબર એટલું કોમન કાઢવું. બાકીનું જે વધે છે એ એમને રાખવું. therefore del I upon del alpha d alpha is equals to integration t1 થી t2 summation over j લઈ લીધા બાદ ઇન સ્ક્વેર બ્રેકેટ ફર્સ્ટ ટર્મ માંથી શું વધે તો કે del l upon del qj del l upon del qj આ કોમન છે. આ ટર્મ 0 થઈ ગઈ છે. વચ્ચે માઇનસ માઇનસ આમાંથી શું વધે? આ લખાઈ ગયું ઇન્ટિગ્રેશન સમેશન d by dt del l by del qj ડોટ પૂરું. આ પણ કોમન છે એટલે એને બહાર del qj upon del alpha d alpha dt બરાબર. હવે ઇન્ટિગ્રેશન નું ટાઈમ ડેરિવેટિવ એટલે એને ડેલ્ટા i વડે પણ દર્શાવી શકાય. બરાબર છે. delta I is a function of alpha is equals to integration t1 to t2 summation over j del l by del qj minus d by dt del l by del qj dot into delta આને પણ એવું લખાય બરાબર del by del alpha એટલે delta qj dt આ આખાય ને એવું લખાશે બરાબર dt. Here qj are independent of each other. qj જે છે કોઓર્ડિનેટ જે છે એકબીજાથી કેવા હશે? ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હશે. therefore hence delta qj will be independent એટલે I કેવું થાય?
ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થાય, બધાનું ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હોય કોઓર્ડિનેટ, તો એ પણ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થાય. ધેરફોર ડેલ્ટા આઈ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0. એના માટે આ કેવું થવું જોઈએ? ડેલ્ટા આઈ 0 થવું જોઈએ. ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ 0 ક્યારે બને? ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ, એટલે કે તો જ એ શક્ય બને the coefficient of delta qj separately vanish. જો એનો ડેલ્ટા qj નો કોએફિશિયન્ટ એટલે કે આ સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં છે એ બરાબર, એ શું થાય? વેનિશ થાય, એટલે કે 0 થાય. ઇટ મીન્સ એટલે કે ડેલ્ટા qj નો કોએફિશિયન્ટ એટલે આ સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં છે એ. જો એ લખેલો છે del L by del qj minus d by dt del L by del qj dot is equals to 0, where j is equals to 1 2 3 up to n. or હવે આ ઇક્વેશન જે છે બરાબર, આ ઇક્વેશન ને માઇનસ વડે ગુણાવો તો આ ટર્મ માઇનસ થાય, આ ટર્મ કેવી થાય? પ્લસ થાય. એટલે આ ટર્મ માઇનસ, આ ટર્મ કેવી થઈ જાય? પ્લસ થઈ જાય, બરાબર છે. માઇનસ વડે ગુણાવ એટલે તો આ પ્લસ વાળી ટર્મ પહેલા લખી, માઇનસ વાળી ટર્મ પછી લઈ, ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0, where j is equals to 1 2 3 to n. બરાબર છે. એટલે આ જે ઇક્વેશન છે, આ ઇક્વેશનને કન્ઝર્વેટિવ સિસ્ટમ માટેનું લાગ્રાન્જિયન ઇક્વેશન ઓફ મોશન કહેવામાં આવે છે. બરાબર છે. આપણે આ થિયરીની અંદર લાગ્રાન્જિયન જે છે, લાગ્રાન્જિયન એઝ એ ફંક્શન ઓફ કોઓર્ડિનેટ વેલોસિટી એન્ડ ટાઈમ છે. In previous lecture already we discussed same theory, but Lagrangian L is equals to T minus V use કરેલો હતો. બરાબર. થેન્ક યુ.